So, my dear friends, in last class we are discuss about the preparation of haloalkanes, and now we are going to discuss about physical properties of haloalkanes. In physical property, we are discussing about melting point. The melting point or the boiling point means where a substance is to be melt or boil at particular temperature. Where the substance is melt or boil at a particular temperature, that will be called as melting point or boiling point. In case of haloalkanes, the melting point is more as compared to the corresponding hydrocarbon. Suppose in propane, that is CH3, CH2, CH3 is there. It's an corresponding hydrocarbon of propane. From the propane only we can derive an molecule of bromopropane, and the bromopropane is the haloalkane, but the propane is the parent molecule or corresponding hydrocarbon of haloalkanes. In case of corresponding hydrocarbon, the melting point or the boiling point is very less. Melting point or the boiling point is very less. ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. But in case of an haloalkanes, the melting point and boiling point is very high. It's more as compared to the corresponding molecule. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. One of the hydrogen is replaced by bromine. That's why the molecular mass is more. The melting point or the boiling point is more. Why? The haloalkanes are having a more boiling point or melting point is due to three factors. One is the greater polarity. So greater polarity means, just imagine is an Rx is an general formula of haloalkanes. So the polarity means a grabbing electron towards itself. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ haloalkanes, the halogen atom is having a greater polarity or greater electronegative character. That's why the electrons are completely attached towards the halogen. That's why it attains a partially negative charge, and the haloalkanes having a partially positive charge. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ನೇಚರ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ alkyl and the halogens, and even the molar mass is high in case of haloalkanes as compared to the parent molecule. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರಿಕ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನನ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಎರಡನೇದು ನಮಗೆ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 375 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಂದರೆ, ಅದೇ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ಗೆ 364 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. Especially in case of isomeric, that means both the compound is having same molecular formula, both the compound is having an same molecular formula. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ರೋಮೋಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ಐಸೋಮರಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೋಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್, ದೇ have the different number of carbon atom. First one is having a 2 carbon atom, second one is having a 3 carbon atom, and the third one is having a 4 carbon atom. I am not balancing the hydrogen, so just ಹಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಆದರೆ ಇದು ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್, ಇದು ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ when the number of carbon atom is increases means generally increase in the boiling point, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್, ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, so this is about the melting point structure. So next one is the density. So the density means the mass by volume. Okay, how many number of mass will be present in a particular per volume, that will be called as density. Here the density of haloalkanes increases with increase in the number of carbon atom. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Haloalkanes are slightly soluble in water. That's why
they are slightly soluble in water means, but they are highly soluble in case of organic solvents like acetone, alcohol, ether, benzene. Okay, so these are all the carbon tetrachloride. These are all the non-polar solvents. Polar solventsಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಮಿಸಿಬಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವು ಹೈಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ CX ಬಾಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ CX bond. Can you see the image of nature of CX bond? Here, that C means that is an just image like RX iddange. That means the parent molecule is C. That will having number of chains ಎಷ್ಟು ಆರೋ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ CX ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ CX ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಸೊ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. That means X is having highly electronegative, and the carbon having the alkane molecules having an electropositive element. ಹಾಗಾಗಿ the electronegative element is having a property of grabbing the electron towards itself. ಏನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಎಳ್ಕೊಳೋದು. ಇದು ಅದರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೋ, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೋ, ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ದ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರ್ತದೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ವೆನ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, C+ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಕೆಟೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ CX ನೇಚರ್. ಹೌ ದ CX ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ only because of this electronegative character of halogen, the bond length will be increases from fluorine to iodine ಆಗುತ್ತೆ. increases from fluorine to iodine. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ CF ನೇಚರ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ CI ನೇಚರ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು, ಬ್ರೋಮಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ CF, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ CI ಬಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಿನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಅಯೋಡಿನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಬಾಂಡ್. ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್.
ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪೊಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರದಾಗ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಅಯೋಡಿನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅದೇ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಬಾಂಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ CF ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಯೋಡಿನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ CF ಇಂದ CI ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ CF. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆದರೆ ಇದರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್, ಬಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ CX ಬಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೊದಲನೇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ replacement of any one atom or a molecule by another atom or a molecule. Substitution, just like in a ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಲಿಬಾಲಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 6 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಂಜೂರಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 6 ಜನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ 6 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That means a substitution means replacing of an atom or a group of atom by an atom or group of atoms. That will be called as substitution reaction. First one is the substitution reaction. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್, that means the nucleophile will be replaced by again one more nucleophile. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ನೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ aqueous potash or aqueous NaOH, and simply this will be called as hydrolysis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. hydrolysis, reaction with aqueous potash or aqueous NaOH, simply it will be called as hydrolysis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ದು. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು? ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಯಾವ್ದು ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ aqueous NaOH ಅನ್ನು ತಗೋಬೋದು. aqueous NaOH the same process, because the alcoholic potash and the sodium hydroxide, potassium hydroxide and the sodium hydroxide are both in a basic nature.
Okay, when alkyl halide or haloalkanes is heated with a aqueous potash to form a corresponding alcohol formation ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಉಳಿದ ಬೈಪೋಟೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the nature of CX bond is here there, that is this is the bond breakage will be takes place here. That means this will be forms and carbocation is R plus ಮಾಡಿದ್ರೆ this is R minus by the CX nature. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. Here also the bond will be same in case of potassium index, that is K plus and OH minus. So the replacement of nucleophile by the nucleophile, that is why nucleophilic substitution reaction. ಈ OH ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ OH ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ROH ಮತ್ತು KX ಬರುತ್ತೆ, ROH ಮತ್ತು KX. ದಟ್ ಈಸ್ ROH is an alcohol and the potassium halide. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ when the alkyl halide is treated with an aqueous potash to give the corresponding alcohol, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದಾಯಿತು. ಇದೇ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ just make a small correction here, that is CH3Cl, CH3Cl plus KOH, that gives CH3OH and KCl. This is the reaction, that is CH3 CH3 Okay, so the same case, that is when the chloromethane is heated with potassium hydroxide, that will give methanol, and the potassium hydroxide will be converted into potassium chloride. ಇಲ್ಲಿ OH ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ Cl ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ methyl bromide is converted into methanol and potassium bromide. Methyl bromide is converted to same reaction, and the methyl chloride will be converted into methanol and potassium chloride. So these are all the reaction will be takes place in case of reactions. So I will make an edit.
Okay, so this is the reaction, that is CH3Cl. 3 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ CH3, ಇಲ್ಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3Cl ಪ್ಲಸ್ KOH ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ KOH ಇದ್ದಿದ್ದು CH3OH ಪ್ಲಸ್ KCl ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ CH3Br plus KOH, that gives CH3OH plus KBr, that is the methyl bromide is converted into methanol. Okay, so this is about the substitution, nucleophilic substitution reaction with aqueous potash or aqueous NaOH, or simply it will be called as hydrolysis ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ aqueous Na. ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. aqueous NaOH ಅಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ROH ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ NaX ಬರುತ್ತೆ, NaX. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ KX ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ NaX ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್. ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನಮಗೆ RX is the primary or the reacting molecule that will react with potassium cyanide. ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ KCN, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ CN ಮೈನಸ್, CN ಮೈನಸ್, ಇದೇನಿರುತ್ತೆ CN ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ X ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R ಪ್ಲಸ್, ಇದು K ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ CN ಮೈನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು X ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ X ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು CN ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, RCN plus KX ಆಗಿರುತ್ತೆ, KX. That means they forms a alkane nitriles. So these are all the RCN is the alkane nitrile, alkyne nitrile. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, when the alkyl halide is heated with alcoholic potassium cyanide to give alkane nitrile, ಕೊಡುತ್ತೆ, alkane nitrile. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, when the ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನೇ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ದ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್, ಟು ಗಿವ್ CH3CN, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್.
and the one more byproduct is that is CH3CN ಆದಮೇಲೆ that is KCl, potassium chloride potassium chloride. ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ methane bromide. Methane bromide is heated with an alcoholic potassium cyanide ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. alcoholic potassium cyanide that will gives CH3CN plus KBr ಕೊಡುತ್ತೆ. KBr here that is a CH3CN means that is methane nitrile. Once again, methane nitrile. Okay, this is about the nucleophilic substitution of alkyl halide in the presence of alcoholic potassium cyanide. First one is aqueous NaOH or aqueous potassium hydroxide, or simply it will be called as hydrolysis. That will be forms an alcohol. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೈಡ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. The third one is reaction with alcoholic silver cyanide ಬರುತ್ತೆ, alcoholic silver cyanide. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ದ initial react, that is alkyl halide, that will be heated with an alcoholic silver cyanide, that is AgCN, silver cyanide, that will give RCN plus AgX, RCN and AgX. Here RCN is that is alkyl carbylamine or alkyl isocyanide, is an alkyl isocyanide. So here the potassium cyanide and the silver cyanide are there, so both having the same nucleophile, that is cyanide. But in case of potassium cyanide, that will gives alkyl nitrate ಅಥವಾ alkyl cyanide ಕೊಡುತ್ತೆ, alkyl cyanide. But in case of an silver cyanide, that will gives the alkyl isocyanide ಕೊಡುತ್ತೆ, alkyl isocyanide. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈ ದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ದ, ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ವೈ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ cyanide will give cyanides, why the silver cyanide gives isocyanides? That's a question. Why the potassium cyanide will give cyanide product, why the potassium cyanide gives a cyanide as a product, why the silver cyanide gives a isocyanide ಅಂತ ಬಂದರೆ, that is only because of the ionic and covalent bond. But in case of potassium cyanide, it's having a ionic bond, it's an ionic bond. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಬ್ರೇಕಬಲ್, ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಅಯೋನೈಸರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ನಮಗೆ AgCNಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇದು ನಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎನ್ನು ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು CN- ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಎನ್ನು ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ RCNಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ NC ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ RNC ಇಲ್ಲಿ NC ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಾವು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್ ಗಿವ್ ದ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ alkyl halide is heated with an alcoholic silver cyanide to gives alkyl isocyanide ಕೊಡುತ್ತೆ, alkyl isocyanide. So next one is the example for the isocyanide product, that is methyl chloride. ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. methyl chloride is heated with an silver cyanide that gives CH3NC plus AgCl ಕೊಡುತ್ತೆ. and the product is methyl isocyanide. Okay, same in case of bromide, that is CH3Br will gives same CH3NC and AgBr ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ alcoholic silver cyanide. Okay, next is reaction with silver salt of carboxylic acid ಬರುತ್ತೆ. reaction with silver salt of carboxylic acid. So the silver salt of carboxylic acid means, that is carboxylic acid is generally form of CrCOOH ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. RCOOH is the general formula of carboxylic acid. Here the one of the hydrogen is replaced by silver, that will be called as silver salt of carboxylic acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ RCOOAG ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಗ ನಾವು ಇದನ್ನು RCOONA ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಂಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಟಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋಡಿಯಂ ಆಯಿತು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ NA ಬದಲು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ RX, ಇಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ is treated with a silver salt of carboxylic is RCOOH, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು ಈಸ್ RCOO ಮೈನಸ್. ಇದೇನೈತೆ RCOO ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಇದು Ag+ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ R+ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ X-. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅದು ಇದು ಈ ಹೋಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಾವಾಗ ನಮಗೆ X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, X ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ
that is RCOOR plus AgXi. RCOOR plus AgX. So that will be called as silver salt of carboxylic acid, that will give an ester. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟರ್. ಏನಿದು ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದರೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈನೈಡ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ನೈಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಐಸೋಸೈನೈಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3COOAg ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Silver salt of acetic acid is treated with an methyl chloride ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. methyl chloride, that will gives CH3COOCH3, that is ethane ester plus AgCl. okay, ethane ester. So ಹಾಗಾಗಿ this is about the chemical property. There is a nucleophilic substitution reaction of alkyl halide on 4 factors. One is with the hydrolysis. Hydrolysis means there is a reaction with the alkyl halide is reaction with aqueous potassium hydroxide or aqueous sodium hydroxide, that gives alcohol. The second one is reaction with alcoholic potassium cyanide, that will gives alkane nitrile ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ alkyl cyanide ಕೊಡುತ್ತೆ. And the third one is reaction with silver cyanide, that will give alkane isocyanide ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ alkyl carbylamine ಕೊಡುತ್ತೆ. And the fourth one is reaction with the silver salt of carboxylic acid, that will give ester. Okay, so in next class we discuss about the mechanism of reactions, nucleophilic substitution reaction mechanism ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.